Приветствую. Говорит Макс Вольф. Одна из ярчайших речей, приуроченная грядущим выборам в Рейхстаг. 10 ноября 1933 года Адольф Гитлер совместно с Йозефом Геббельсом и Альфредом Розенбергом посетили предприятие Siemens, расположенное в пригороде Берлина. После вступительного слова доктора Геббельса Гитлер лично обратился к тысячам рабочих, призывая к миру, основанному на чести и равенстве между нациями. В то же время его голос транслировался на миллионы слушателей по всей стране. Данная речь была отличной возможностью обратиться к нации в преддверии выборов в Рейхстаг, которые должны были пройти всего через 2 дня. Особенностью аудитории являлось то, что довольно большая ее часть все еще была настроена промарксистски, что влекло за собой определенные риски. Однако речь Гитлера была специально нацелена на то, чтобы привлечь на свою сторону рабочих, поэтому риск был приемлем. После зачистки политического поля от коммунистов в грядущих выборах должно было принять участие 5 партий, и было большим вопросом, в чью пользу миллионы избирателей разгромленной КПГ склонят чашу весов. По этой причине данная речь имела такую значимость. К сожалению, полная версия была утрачена, а сохранившаяся часть имеет помехи и пропуски. Однако полную речь, переведенную мной, вы сможете легко найти в нашем канале в Телеграме. Представляю вашему вниманию самую полную на данный момент видеоверсию. На Ютубе она публикуется впервые. 10 тысяч рабочих товарищей, мужчин и женщин, 10 ноября могли видеть и слышать фюрера на электромашиностроительном заводе Siemens во время его последнего обращения к немецкому народу с призывом единодушной приверженности ко всеобщему миру в чести и равенстве. Аудиовизуальная запись этого незабываемого момента является историческим документом высочайшего уровня. Публичная кинохроника смогла воспроизвести лишь крохотный осколок этого выступления. Мы же покажем в несокращенном виде почти треть грандиозной речи фюрера перед рабочими, собравшимися вокруг него в огромном заводском цеху Сименсштадта. Mein Führer, das deutsche Volk gelobt Ihnen, in unerschütterlicher Treue in diesem Kampfe hinter Ihnen zu stehen und komme, was kommen mag, die deutsche Ehre, die deutsche gleiche Berechtigung und den Frieden Europas zu verteidigen. Der Führer hat das Wort. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter. Wenn ich heute zu Ihnen und damit zu Millionen anderen deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen spreche, dann habe ich mehr Recht dazu als irgendein anderer. Ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich vorher war. Allerdings, ich habe mich nicht zu denen gerechnet, die sich damals gegen die Interessen der eigenen Nation wendeten. Ich war der Überzeugung, dass das Schicksal der Nation
vertreten werden muss, wenn nicht das ganze Volk früher oder später furchtbaren Schaden leiden wird. Das hat mich von den anderen getrennt, die sich in der kritischen Zeit am Ende gegen Deutschland wendeten. Nicht nur das deutsche Volk, die anderen Völker ebenfalls sind Zeugen der Wirksamkeit dieses Vertrages. Die Theorie, dass der Sieger und der Besiegte nunmehr für ewige Zeiten in ihrer Rechtsstellung bleiben müssen, diese Theorie führte zu einem neuen Hass in der Welt, zu einer ewigen Unruhe, zu einer Unsicherheit, zum Misstrauen auf der einen Seite, zum Grimm auf der anderen. Die Welt ist nicht befriedigt worden, wie man damals erklärte, sondern im Gegenteil, die Welt ist in immer neue Händel und immer neue Hader gestürzt worden. Und genauso irrsinnig war die zweite These, man muss den Besiegten auch wirtschaftlich vernichten, damit es dem Sieger wirtschaftlich besser geht. Eine irrsinnige These, die aber den ganzen Versailler Vertrag wie ein roter Faden durchzieht und die endlich dazu führt, dass im Laufe von 10 Jahren man versucht, die Wirtschaft eines großen Volkes auf der einen Seite mit unerträglichen Lasten zu beladen und auf der anderen Seite möglichst zu zerstören, ihr alle Möglichkeiten abzuschneiden. Wir haben dann die Folgen dessen erlebt, wie Deutschland endlich gezwungen war, um seine wirtschaftlichen Verpflichtungen zu erfüllen, immer mehr und mehr unter allen Bedingungen sich auf den Exportmarkt zu werfen und wie der internationale Konkurrenzkampf hier begann, wie die politische Schuld allmählich verwandelt wurde in wirtschaftliche Schulden. Und es ist natürlich, dass sich dagegen viele Interessenten wenden werden. Es ist verständlich, dass die Organisationen, die die beiden Klassen gebildet haben, leben wollen, dass die Organisationen sterben müssen, wenn die Grundidee erschüttert wird. Es ist verständlich, dass sie sich sträuben gegen den, der das erschüttert. Aber es muss am Ende beseitigt werden. Man kann nicht ein Volk zugrunde gehen lassen, weil einige Organisationen existieren wollen. Am Ende lebt ein Volk nicht für Theorien, nicht für Programme, auch nicht für Organisationen, sondern alles das hat dem Leben eines Volkes zu dienen. Und heute erleben wir dasselbe im ganz Großen wieder. Der Völkerstreit oder Hass untereinander, er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Das Volk kann ihnen nicht nachgehen. Der Bauer, er ist auf seinen Boden festgelegt. Der Arbeiter, er hängt an seinem Werk. Wenn es zugrunde geht, wo wird ihm geholfen? Was heißt heute internationale Solidarität? Alles Theorie in einer Zeit, in der überall die Not schreit und die Völker schwer kämpfen müssen um ihr Dasein. Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen, sondern das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Wenn sich ein Mann aus eigener Kraft einen Namen erwirbt, den jedes Kind in einer Nation kennt, dann braucht er keine Titel. Ich benötige
Ich kam und nahm diese Stelle nur mit einem einzigen Gedanken, jetzt das zu verwirklichen, was ich jahrelang gepredigt hatte. Denn mehr als ich bin, kann ich nie werden. Wohl aber möchte ich, dass die Nachwelt mir einmal bestätigt, dass ich anständig und ehrlich mein Programm, mich zu verwirklichen, bemüht habe. Die Gegenwart kann mir gar nichts bieten. Ich denke nur an die Zukunft. Und ich wollte nun arbeiten. Und wir haben nun gearbeitet. Und wir haben in diesen 9 Monaten Ungeheuerliches erreicht. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Sie sind Ich sagte, wenn man 14, 15 Jahre wahnsinnig handelt, so könnte nicht erwarten, dass einer kommt und in wenigen Wochen oder Monaten das alles wieder gut machen kann. Würde dem so sein, da wären ja alle vor uns überhaupt Verbrecher gewesen, wenn das so leicht ginge. Nein, ich sagte, 4 Jahre müsste mir Zeit geben. Nun sind 9 Monate vergangen. Als ich kam, hatte Deutschland über 6,2 Millionen Erwerbslose. Und jetzt sind es 3.710.000. Es ist das auf 9 Monate eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Das eine aber weiß ich, von denen, die heute gegen Deutschland hetzen, von dieser internationalen Clique, die das deutsche Volk so verleumdet, von denen hat keiner jemals auch nur eine Kugel pfeifen gehört. Kann ich nur eines sagen? Wir haben in 2 Monaten mit unserem Volk beschäftigt. Unsere Aufgabe. Und ich bin der Meinung, auch ihre Aufgaben lösen. Hat nur und sie soll bedacht. Ich habe in diesen 9 Monaten nicht eine Maßnahme getroffen, die irgendjemand beleidigen konnte, die einem anderen Staatsmann wehtun konnte, die ein Volk verletzen konnte. Nicht ein einziges Wort ist bei uns gefallen, was Sie vielleicht als eine Verleumdung oder als eine Eheabschneidung oder überhaupt als etwas hätten auffassen können, das Sie berührt und betrifft. Im Gegenteil, in diesen 9 Monaten habe ich immer nur erklärt, möchten nur die Völker vernünftig werden und sie nicht von dieser kleinen internationalen Clique gegeneinander verhetzen lassen. Man sagt, ja, ihr meint es nicht ehrlich. Ich sage, ja, was soll ich denn tun, dass ihr es glaubt? Ich bin ja bereit, mich mit euch zu verständigen. Man sagt, ja, ihr wollt uns auseinander trennen. Ja, wieso denn überhaupt? Meine Volksgenossen, ich glaube, in einer solchen Zeit muss man sehr hart sein und darf vor allem von seinem Recht keinen Zentimeter wegweichen. Ich bin der Überzeugung, wenn irgendetwas den Frieden erschüttert und den Unfrieden zeugt, dann ist es eine solche ungleiche Verteilung des Rechtes im einzelnen Leben sowohl als im großen Völkerleben. Und ich würde ein Lügner werden am deutschen Volk, wenn ich ihm eine wirtschaftliche Besserung seiner Lage versprechen wollte
ohne zugleich auch seine Gleichberechtigung in der Welt zu fordern. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Sie soll sehen, dass das, was ich erkläre, nicht die Sprache eines Kanzlers ist, sondern dass das ganze Volk wie ein Mann um Mann und Weib dahinter steht. Was heute verbunden ist, ist das deutsche Volk selbst unter sich. Es hat jahrhundertelang sein Schicksal versucht in Uneinigkeit und hat grauenhafte Ergebnisse gehabt. Ich denke, es ist Zeit, dass wir jetzt das Schicksal versuchen in Einigkeit. Dass wir jetzt den Versuch unternehmen, unser Schicksal zu gestalten in einer unzertrennlich verbundenen Gemeinschaft. Und ich bin der Garant dafür in Deutschland, dass diese Gemeinschaft nicht zugunsten einer Seite ausschlägt. Ihr könnt nicht als den Mann sehen, der keiner Klasse angehört, der keinen Stamm angehört, der über all dem steht. Ich habe nichts als die Verbindung zum deutschen Volk. Und für mich ist und dieses deutsche Volk Благодарю, что досмотрели данный фильм до конца. Отблагодарить меня вы можете, поставив лайк под видео или высказав свое мнение в комментариях. Это очень помогает продвижению. Также не забывайте подписаться на канал, здесь вас ждет еще много чего интересного. И, наконец, переходите по ссылке в телеграм-канал. Именно там я выкладываю литературу по теме видео и источники, фото и аудиоматериал, а также многое-многое другое. Встретимся там. До связи!